प्यारे पंजाबी वीरों ते भैनों, कुछ दिन हो गए मैं थोड़े नाल गल कीते नूं। मैं चाहुंदा सी कि थोड़े थोड़े कुछ दिनों बाद मैं थोड़े नाल कुछ गल्लां करां और दस्सां कि हालात की ने, क्योंकि सारे दे मन च बड़ा फिक्र है कि दुनिया च की हो रहा है। हुण दुनिया के हालात तो तुहानूं पता ही है, बहुत हालात अच्छे नहीं। समा कैनेडा अमेरिका दे विच 7,84,000 बंदियां नूं करोना होया है और उन्हां दी 42,000 मौतां ने। यूके दे विच साढ़े 1,24,000 करोना केसिस ने ते 16,500 मौतां ने। तो ये हालात अच्छे नहीं, सारी दुनिया के अं आंकड़े आ रहे हैं जिथे तुसीं जाओ। हिंदुस्तान क्योंकि असी लॉकडाउन मुल्क दे विच पहला कीता सी और पंजाब ने कीता सी, तो साढ़े 17,600 साढ़े करोना केस ने। देखो आबादी अपनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इन्ने ही केस ने और 560 साड़ियाँ मौतां होईयां ने। ये विचों पंजाब च असी इस वेले कुछ बचे हुए हैं कि 244 अपने केस ने और 16 साड़ियाँ मौतां होईयां ने। सो ये जिहड़ा कुछ हो रहा है, ये असी मेरा ख्याल हिंदुस्तान और पंजाब दे विच ये अर्ली लॉकडाउन जिहड़ा असी करता सी उहदा असर पिया है। उहदा मतलब ये है कि अगर आपां अपने आप नूं जो दस्सिया गया है, अपने घरां च आपां बैठीए, अपने हत्थ धोईए जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं, तो अपनी जिहड़े आंकड़े ने इन्हां च होर भी सुधार आ सकदा है। काफ़ी दिनों तो ये सानू खबर आई सी कि साढ़े कई लोग 2000 तो उपर के करीब हजूर साहब दे विच नंदेड़ दे विच उत्थे फसे हुए ने। तो असी पहला कोशिश की सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सानू इजाजत देवे ताकि असी उन्हों दा प्रबंध करिए उरे लियाउण दा। उदों उत्थों जवाब मिलिया सी कोई एक स्टेट तो दूसरे स्टेट ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत नहीं दे रही। ये तरीके नाल होर भी सूबे दे विच साडे बंदे फसे हुए ने। तो मैं अज फिर होम मिनिस्टर साहब नाल गल करना चाहुंदा, क्योंकि मैनूं खबर आई सी कि शायद वो इजाजत देना चाहुंदे ने, लेकिन अज ताईं मेरी हुणी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे जी नाल गल हुई है। वो कहंदे इजाजत नहीं मिली और तुसीं होम मिनिस्टर नाल बेशक गल कर लो। तो मैं अमित शाह जी नाल फिर दोबारा गल करांगा कि ये हुण इन्नी देर दे एक जगह बैठे ने, टोटल उन्हां दी क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो गया, किसी नूं कोई कोविड उत्थे होया नहीं। तो अगर वो आ जान तो चंगा होएगा। बेचारे उत्थे उत्थे फसे जेड़े बैठे ने, कोई काम नहीं करते, बस ऐसे ही एक किस्म की वो तंगी हो है। इसी तरीके नाल होर सूबਿਆਂ विच भी साडे लोग उत्थे किते किते फसे ने। मैं सिर्फ सारे मुख मंत्रियों नूं एक बेनती करना चाहुंदा है कि जैसे असी अज मैनू पटनायक जी का टैलीफोन आया सी, उन्हां दे बंदे साडे कोल इत्थे हैगे बड़े, थोड़ी ममता बनर्जी का आया सी कि उन्हां दे बंदे बंगाली उरे बड़े बैठे ने और तुसीं उन्हां दा ध्यान रखो। असी वो तो भी समा ये भी कह रहे थे कि सानू दसो असी किस किस्म का तुहानूं कोई इत्थों थोड़ी मदद कर सकते हैं। मैं उन्होंने कहा साडे बंदे ने, तुसीं बिल्कुल ना फिक्र करो, किसी चीज़ की सानू लोड़ नहीं। असी आप ही उन्होंने जैसे असी पंजाबियों नूं सामभदे असी तुहाडे बंदिआं नूं भी इसी तरीके नाल सामभांगे। तुहानूं लोड़ नहीं, उन्होंने रोटी सब कुछ रहैश सब कुछ असी देवांगे और असी वो कर रहे हैं इस वेले। वो भी मैं उन्होंने बेनती कर रहे हैं कि वो भी साडे जिहड़े पंजाबी उत्थे किते फसे हुए ने, उन्हां दी भी प्लीज़ बड़ी जिस तरीके नाल तुसीं उन्हां दी मदद कर सकते हो, उन्हां दा रोटी पानी इंतजाम, उन्हां दे रहैश की जगह दे सको, ताकि जद ताईं ये करोना चलदा है और वो वापस घर नहीं मुड़ सकते, उन्हां दी कोई उत्थे कोई रहन की कोई जगह और रोटी का प्रबंध तुसीं कर दिओ साडे वास्ते। कुछ दिन पहला मैं एक कमेटी बिठाई सी 20 मैंबरां दी कि मैनूं दस्सण कि किस तरीके नाल असीं इस लॉकडाउन तो आप छुटकारा पा सकते हैं। फेज़ करिए आपां इस थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके नाल वो सजा दिंदे ने। और मैनू पता लग्या कि वो तैयार है रिपोर्ट और परसों ताईं मैनू वो दे देंगे। फिर मैं तुहानूं आप अपने सामने तुहाडे सामने मैं गल्लां नूं रखांगा कि किस तरीके नाल आपां निकल सकते हैं। लेकिन एक गल याद रखना पऊ, जिस दिन ये लॉकडाउन लिफ्ट करेगा, कर्फ्यू असीं लिफ्ट करांगे, थोनू खास करके अपना बचाव करना पऊ। खास करके जिहड़ियां थोनू गल्लां दसियां ने वो थोनू करनियां पैणगीਆਂ। नहीं ये हो कि ये जिहड़े आंकड़े अपने घट ने ये वधदे जाणगे। तो मैं थोनू पहलां ही शुरू च ही
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 3,90,000 ਲੱਖ ਟਨ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਅਰਾਈਵਲ 12,09,000 ਟਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 52-54 ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਇੰਟਲ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦ ਘੱਟਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਹਤ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਦੂਰੋਂ ਮਿਲੋ, ਦੂਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈ, 2 ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੁਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਊ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ
ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਲਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਸਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ